Good morning, students. We had been discussing about the topic deviation from mentalism. So, in the first class of the deviation from mentalism, we had discussed about codominance. In this class, we will discuss about incomplete dominance. So, the deviation from the mentalism can be classified into codominance and incomplete dominance. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെൻ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽസ് ലോയിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം മെൻ്റലിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെൻ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോഡോമിനൻസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡീവിയേഷനാണ് മെൻ്റലിസത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡീവിയേഷനാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. So what is incomplete dominance? In incomplete dominance occurs when a dominant allele fails to completely dominate over the recessive allele, or when a dominant gene does not completely mask the effect of a recessive gene. As a result, the organism show a blending of both dominant and recessive allele, and it is called as semi-dominance or partial dominance. So incomplete dominance occurs due to the failure of the dominant allele to completely dominate over the recessive allele. As a result, both the characters appear in the doctor generation, and they are known as semi-dominance or partial dominance. So as the name indicates, the incomplete dominance occurs due to the incomplete dominance of the dominant allele over the recessive allele. ഇപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ്? പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. അതായത് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസസീവ് അല്ലേലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ഏതാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, റിസസീവ് അല്ലേൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ റിസസീവ് അല്ലേലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിസസീവ് അല്ലേൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ റിസസീവ് അല്ലേലിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യൂല. അതായത് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസസീവ് അല്ലേലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും, ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും റിസസീവ് അല്ലേൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും പാരൻറ്റ് സെൽസിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സെമി ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡോമിനൻസ്. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസസീവ് അല്ലേലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും അപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന് പാർഷ്യൽ ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയും. So the example for this is flower color in snapdragon, which is also known as Antirrhinum majus. So the snapdragon or Antirrhinum majus produces two types of flower, white flower and red color flower. So the Antirrhinum majus or the snapdragon usually produces two types of flower, white flower color and red flower color. In this, the red color is dominant over the white color, and they consist of the flower color determining genes which are homozygous, and when they are crossed, they produce heterozygous that have pink flower. So the red color flower is dominant over the white color flower. So whenever you cross a red color flower Antirrhinum majus or snapdragon with a white color flower snapdragon, you should get red flower color because the red flower color is dominant over the white flower color. In the F1 generation, you should get a red color flower whenever you cross a dominant red flower color with a recessive white flower color snapdragon, but you get pink flower color. This is due to the incomplete dominance because the red flower color snapdragon completely failed to dominate over the white flower color. As a result, the incomplete dominance occur and you get pink flower color. So the snapdragon produces two types of flower,
their red flower color and white flower color. So whenever you cross a dominant red flower color with a recessive white flower color snapdragon, you should get, according to Mendel's law, you should get a red flower color in the F1 generation. But due to the incomplete dominance, that is, the red flower color failed to dominate completely over the white flower color. As a result, in the F1 generation, you will get pink flower color instead of red flower color. ഇപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ്? അതായത് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെ പുറത്ത്? റിസസീവ് അല്ലേൻ്റെ മുകളിൽ. അതായത് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലയിൽ റിസസീവ് അല്ലേൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലയിൽ റിസസീവ് അല്ലേൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ത് വരിക? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് വരിക. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും, ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൻ്റെയും റിസസീവ് അല്ലേൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് F1 ജനറേഷൻ്റെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൻ്റെ ഫ്ലവർ കളർ. അപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിറിനം മേജസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് എൻ്റെ സ്ലൈഡിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിറിനം മേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കളറാണ് റെഡ് ഫ്ലവർ കളറ്, റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കളറാണ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളർ. അപ്പോൾ രണ്ട് കളറിലുള്ള പൂക്കളാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഡോമിനൻ്റ് ഫ്ലവർ കളറാണ് ചുവന്ന പൂക്കളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ലവർ കളറ്, റിസസീവ് ഫ്ലവർ കളറാണ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളർ. ഇപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ പ്രകാരം F1 ജനറേഷനിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും? ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളർ സ്നാപ് ഡ്രാഗണായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ F1 ജനറേഷനിൽ എന്താണ് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത്? മെൻഡൽസ് ലോ പ്രകാരം റെഡ് ഫ്ലവർ കളറാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം റെഡ് ഫ്ലവർ കളറാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കളർ. അതാണ് F1 ജനറേഷനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പിങ്ക് ഫ്ലവർ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് കാരണമാണ്. അതായത് ഈ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ഫ്ലവർ കളറ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലവർ കളറും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലവർ കളറും കൂടി ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിങ്ക് ഫ്ലവർ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലവർ കളർ ഇൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ. സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ദി ഡോമിനൻ്റ് റെഡ് ഫ്ലവർ കളർ ആൻഡ് റിസസീവ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളർ. So whenever, according to Mendel's law, in the F1 generation you should get a red color flower when you cross a white flower color snapdragon with a red flower color snapdragon. But due to the incomplete dominance of the red flower color over the white flower color, you will get pink flower color in the F1 generation. So this can be represented by using a cross. As you know, the dominant flower color is red, so its alleles are represented in capital letter, that is capital R, capital R. The recessive flower color is white color, so recessive characters or recessive alleles are always represented in small letters, that is small r, small r. So from the parent generation capital R, you will take one capital R in the gamete. From the parent generation small r, you will take one small r in the gamete. So whenever you cross a capital R with a small r, you will get capital R small r in the F1 generation. So usually, according to Mendel's law, this must be red flower color, but due to the incomplete dominance, they give pink flower color, that is capital R small r. So next we cross the two F1 generation to get F2 generation. That is capital R small r is crossed with capital R small r. So you will get one capital R, two capital R small r and one small r small r. So one capital R is red color flower, two capital R small r is pink flower color, and one small r is white flower color. So the genotypic ratio is 1 capital R is to 2 capital R small r is to 1 small r, and the phenotypic ratio is 1 red is to 2 pink is to 1 white.
So the genotypic ratio is equal to phenotypic ratio in the case of incomplete dominance. This is an important point you must remember. So the genotypic ratio is equal to phenotypic ratio in the case of incomplete dominance. So I will explain this cross again. So you are taking two flower colors of Snapdragon for the cross. The dominant flower color is red flower color, which is represented by capital R, capital R. The recessive flower color is white flower color, which is recessive, so it is represented in small letter, small r, small r. From the parent, you take gamete. In the gamete, you take only one of the alleles. So the gamete from capital R will be capital R, and the gamete from small r will be small r. So when you cross two gamete, you will get F1 generation, that is capital R, small r, which has to be a red color flower according to Mendel's law, but due to the incomplete dominance, you are getting pink color flower. That is, the capital R failed to completely dominate over small r. As a result, you are getting pink color flower. So in the F1 generation, we are getting pink flower color. When in order to get the F2 generation, you cross two F1 generation, that is capital R, small r is crossed with another capital R, small r, to get one capital R, two capital R, small r, and one small r, small r. So the genotypic ratio is 1 capital R is to 2 capital R, small r is to 1 small r, small r. And the phenotypic ratio is 1 red is to 2 pink is to 1 white. So the genotypic ratio is 1:2:1. The phenotypic ratio is 1:2:1. So the genotypic ratio is equal to phenotypic ratio in the case of incomplete dominance. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു ക്രോസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ഫ്ലവർ കളറായിട്ടുള്ള റെഡും, രണ്ടാമത്തത് റിസസീവ് ഫ്ലവർ കളറായിട്ടുള്ള വൈറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെഡ് ഫ്ലവർ കളർ സ്നാപ്ഡ്രാഗണ് ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളർ സ്നാപ്ഡ്രാഗണും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റെഡ് ഫ്ലവർ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള റെഡ് ഫ്ലവർ കളറിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റിസസീവ് ഫ്ലവർ കളറായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളറിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പാരൻസ്. ഇനി ഈ പാരൻസ് നിന്ന് ഒരൊറ്റ അല്ലയിൽ മാത്രമേ ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകൂ. അത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന്ന് ഗാമീറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എടുക്കും, സ്മോൾ ആറിന്ന് ഗാമീറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്മോൾ ആർ എടുക്കും. ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? F1 ജനറേഷൻ കിട്ടും. F1 ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മെൻഡൽസ് ലോ പ്രകാരം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആർ എന്തായിരിക്കണം? റെഡ് ഫ്ലവർ കളറായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? പിങ്ക് ഫ്ലവർ കളറാണ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആറിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പിങ്ക് ഫ്ലവർ കളറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് F1 കിട്ടിയത് പിങ്ക് ഫ്ലവർ കളറാണ്. ഈ രണ്ട് F1 തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് F2 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആറിന് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആറായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ക്യാപിറ്റൽ ആർ, 2 ക്യാപിറ്റൽ ആർ, സ്മോൾ ആറും 1 സ്മോൾ ആറായിരിക്കും. ഇതാണ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ 1:2:1. ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 റെഡ് 2 പിങ്ക് 1 വൈറ്റ് ഫ്ലവർ കളറാണ്. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും 1:2:1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ഈക്വലാണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ കേസിൽ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ്? ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ റിസസീവ് അല്ലേലിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലവർ കളറിൻ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡറിനം മേജസ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഡോമിനൻ്റ് ഫ്ലവർ കളർ റെഡ് ആണ്, റിസസീവ് വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ പ്രകാരം രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് കാരണം കിട്ടുന്നത് പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ
ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗണാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത്. പിന്നെ ഈ ക്രോസ് വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ഈക്വലാണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെൻ്റലിസം അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെൻ്റലിസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെൻ്റലിസം ഇന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? കോ ഡോമിനൻസും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസും. അപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെൻ്റലിസംസ് ആണ് കോ ഡോമിനൻസും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസും. അപ്പോൾ മാറിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.